ایک مسلمان جو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے پھر بھی اپنے گھر میں اپنی بیوی کو مارتا ہے، کوئی مذہبی شخص نہیں ہے۔ ایک عیسائی جو ہر اتوار کو چرچ جاتا ہے پھر بھی اپنے پڑوسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتا، کوئی مذہبی شخص نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک کھلا ملحد جو تمام مذاہب کے لوگوں سے بغیر کسی تعصب کے پیار سے بات کرتا اور سنتن ہے، تمام مذاہب کے تمام نظریاتی مبلغین سے 100 گنا زیادہ مذہبی ہے۔ کسی قوم کا زوال حکومتی مظالم سے نہیں بلکہ اس ظلم پر شہریوں کی بے حسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی قوم تبھی زندہ رہتی ہے جب وہ اپنی فرسودہ روایات، عادات، رسومات اور مفروضوں کو مسلسل ترک کر کے پروان چڑھتی ہے۔ وہ قوم جس کے 1000 بیدار شہری ہو اور ایک کرپٹ لیڈر اس قوم سے کہیں زیادہ زندہ ہے جس میں ایک بیدار لیڈر اور 1000 کرپٹ شہری ہو۔ کسی قوم کی قدر اس کی کرنسی کی قدر میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے لوگوں کے کردار میں ہوتی ہے۔ گھبراہٹ کا حملہ خوف، تناؤ یا جوش کے معاملے میں جسم کے معمول کے رد عمل کی پیتھولوجیکل مبالغہ آرائے ہے۔ وبائی امراض کے دوران بغیر ماسک کے عوام میں ایک شخص واکنگ سیپٹک ٹینک کے جیسا ہے۔ کنفیڈریٹ کا جھنڈا اٹھانے والے شخص کی نسبت حجاب پہننے والے شخص کو زیادہ مشتبہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ کنفیڈریٹ کا جھنڈا ہے جو معاشرے کے لیے سیفٹ فارموں کی برتری کی علامت کے طور پر خطرہ بنتا ہے، نو کہ حجاب۔ دل پھینک عاشق ذمہ دار والدین نہیں بن سکتے اور ذمہ دار والدین دل پھینک عاشق نہیں بن سکتے۔ کائنات کے بارے ایک پلمبر کی رائے ایک طبیعت دان کے مقابلے میں بہت کمتر ہے، لیکن یہ پلمبر کو طبیعت دان سے کمتر نہیں بناتی۔ اس طرح پلمبنگ کے بارے میں ایک طبیعت دان کی رائے پلمبر کی رائے سے بہت کمتر ہے، لیکن اس سے طبیعت دان ایک کمتر وجود نہیں بنتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ پیشے کو فرد کی پیمائش کے طور پر استعمال کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں کسی شخص کی پیمائش کا واحد طریقہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے برتاؤ سے ہے۔ کوئی کسی سے کمتر نہیں، تمام انسان برابر ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس یہ فیصلہ کرنے کی ذہنی صلاحیت نہیں ہے کہ لوگوں کی ہم آہنگی اور ترقی کے لیے کیا بہتر ہے۔ ترقی پسند معاشرہ خود کی جانچ اور اپنا احتساب کرنے والا معاشرہ ہوتا ہے۔ ایک پناہ گزین کو بچانا دنیا کو بچانے جیسا ہے۔ رشتہ صرف جنسی تعلق کا نام ہی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں برکر ہے۔ جنسی تعلق تو محبت میں محض ایک ٹول ہے، یہ خود سے محبت نہیں ہے۔ ایک سائنسی حقیقت میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر اسے انسانیت کی بہتری کے لیے نافذ نہ کیا جا سکے۔ ایک سائنسدان یا فلسفی انسانوں کو سکھانے کے لیے نہیں، ان کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مبلغ انسانوں کو تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ ان کی خدمت کے لیے ہے۔ کوئی بھی فرد جو عام آبادی سے زیادہ عقل رکھتا ہے، اس کا مقصد انسانیت کی خدمت میں سب سے آگے ہونا ہے۔ معاشرے کے صوفیانہ دھوکے باز، جیسے نجومی، قسمت کا حال بتانے والے، ٹیروٹ کارڈ ریڈرز ایک جسم فروش سے بھی 1000 گنا بدتر ہوتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں نسوانی حسن کی تعریف انسانی نفس کی حقیقی فکری اور جذباتی بنیادوں پر نہیں بلکہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے معاشی مفاد کی بنیاد پر کرتا ہے، وہ زندہ نہیں، ایک مردہ معاشرہ ہے۔ وہ انسانی جسموں کا معاشرہ ہے، انسانوں کا نہیں۔ نظریات کے جال میں پھنسی روح پرواز نہیں کر سکتی۔ سوچنے والے انسان کو سوچنے پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک حقیقی شفا دینے والا وہ نہیں جس کے پاس کوئی جادوئی طاقتیں ہو، بلکہ وہ ہے جو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنے بس میں سب کچھ کرتا ہے۔ کسی بھی شخص کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ حقیقت کے بارے میرا ادراک ہی واحد مطلق حقیقت ہے اور باقی سب غلط ہیں، کیونکہ ہر انسانی دماغ کا حقیقت کو سمجھنے کا اپنا الگ طریقہ ہے۔ ایک $20 والی گھڑی ایک $200 کی گھڑی والا ہی وقت دکھاتی ہے، اور یہ آپ کو صحت مند بھی رکھتی ہے، ہر چند منٹ میں آپ کے دماغ کو پنگ کی تکلیف نہ دے کر۔ محبت میں انیمیا کی شکار دنیا کو محبت کا جشن منانے کے لیے ایک دن کی ضرورت ہے۔ میں ایک لازوال عاشق ہو، میرے لیے ہر دن ویلنٹائن ڈے ہے۔
वो दुनिया जो माँ के लिए महफूज हो, सबके लिए महफूज है। एक ऐसी दुनिया जहां आप किसी दूसरे शख्स से ये फिक्र किए बगैर बात भी नहीं कर सकते कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। उन दिनों से ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं हुई जब सफ्ड फार्म लोग गुलामों के मालिक होते थे। रुकावटों की अदम मौजूदगी कामयाबी की अलामत नहीं है। रुकावटों की अदम मौजूदगी नक्लो हरकत की कमी की निशानदही करती है। कबूलियत का मतलब उन लोगों को कबूल करना नहीं है जो रंग व नस्ल और मजहब की बुनियाद पर इंसानों को नजरअंदाज करते हैं। कबूलियत अमली मोहब्बत का नाम है। जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप कबूल करते हैं। जे भी आप में मोहब्बत की कमी होती है तो आप जज करते हैं। बुराई को कबूल करना बुराई करने से बदतर है। आपको इंसान होने के नाते वहशियाना घेर इंसानियत के खिलाफ इंसानियत परस्ती के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपका यही अमाल इस बात का तयन करेगा कि आपके बच्चे अमन और हम आहंगी की दुनिया में रहेंगे या अफरा तफरी और इम्तियाजी सलूक वाली दुनिया में। अमल करें तो मौके बन जाएंगे। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ मुजबियत है। क्या आप इतने मजबूत हैं कि कुछ होने का सबब बने? असल सवाल यह है। इनाम से बालातर अमल करें, अकीदों से पारे सोचे और इख्तिलाफात से बालातर महसूस करें। अमल ऐसे करे जैसे आपके अंदर बहुत ज्यादा जहर है, लेकिन ये जहर दूसरों को इंजेक्ट न करे। अमल जिंदगी है, बेमली मौत है। गैर इंसानी माहौल में एडजस्ट करना बजाते खुद एक गैर इंसानी फेल है। आखिर तालीम क्या है? दिमाग और जिस्म की खुद साख्ता जिस्मानी हुदूद को उबूर करने का बेमिसाल जारिया। डायनासोर के बाद हम इंसान हैं जो कुराए अर्ज पर गालिब नौ बन गए। ताहम डायनासोर के बरक्स हम इस सैयारे के हुक्मरान अपनी वहशात के जारिए नहीं बल्कि जहानत से बने हैं, गो के हम उनसे कम वहशी भी नहीं हैं। हयात माबाद की जिंदगी लोगों के दिलों में रहने का नाम है। कुछ ऐसा नामुमकिन इंसानी कारनामों करे कि इंसान आपको भूल ना सके। उम्र मिने यानी जहन का माड़े के बारे सवाल है। अगर आप माइंड नहीं करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जारहियत, गुस्सा और तशद्दुद मदांगी की कदीम बुनियादें हैं। अजियत इंसान में अजमत पैदा कर सकती है, लेकिन इस अमल में इंसान को पूरे वजूद से बहते खून के साथ सुलगते हुए गरम कोयले पर नंगे पांव चलना पड़ता है। अजियत तरक्की में एक बुनियादी साथी है। इंसानियत के बगैर एल्गोरिदम ज़हनी हॉलोकॉस्ट है। तमाम कामयाबियां इन सादा इल्मी फैकल्टीज से शुरू होती हैं जिन्हें इदराक और तखय्युल कहा जाता है। अपने इदराक को वुसअत दे, अपनी अंदरूनी ताकत से आगाह रहे, अपने आप को महसूस करे, अपनी सलाहियतों का इदराक करे, किसी और की बजाय सिर्फ खुद से मुखलिस बने, बहादुरी के साथ अपने शौक के रास्ते पर चलते रहे और तब तक ना रुके जब तक कि अपने मकसद तक ना पहुंच जाए। और याद रखे, हमेशा एक के बाद दूसरा मकसद हासिल करना होगा। मकसद के ताक़ुब से लुत्फ ले। सभी इस कादर आराम और ऐशो इशरात के जुनून में मुब्तिला हैं कि जब इनके वाईफाई के सिग्नल गिरते हैं तो पूरी शिद्दत से बगावत करते हैं, लेकिन जब इनका पड़ोसी गिरता है तो कुछ नहीं करते। सभी ने फर्ज कर लिया है कि जैसे जिंदगी का मकसद खुशी है, ऐसा नहीं है। खुशी तो सिर्फ एक नतीजा है खिदमत का। दुनिया के तमाम तनाज़ियात इंसानियत की फितरी खुद गर्जाना सरगर्मी का नतीजा हैं। तमाम साशी थ्योरीज एक जाहिल लेकिन तख्लीकी जहन की लाशऊरी कोशिश की पैदावार हैं कि वो नामालूम की खौफ का मुकाबला तसव्वुराती कहानियों से कर सके। तमाम देवता इंसान की दाखिली अलवाहियत का खर्जा मजहर हैं। तमाम अजीम कामयाबियां बेज़ाब्तगियों से जन्म लेती हैं। इंसानियत की तमाम अजीम कामयाबियां चंद शेरदिलों की दीवांगी से शुरू होती हैं। मैं सिर्फ एक उस्ताद बनने की बजाय इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, सिर्फ उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। सब अलामतों पर गौर करते हैं, मैं लोगों पर गौर करता हूँ।
तमाम मर्द शौरी या लाशौरी तौर पर अपने माहौल पर अख्तियार हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, खास तौर पर मुआशरे में अपने साथियों पर, वो मर्द हो या औरतें। दूसरी तरफ खवातीन मुआशरे में अपनी खवातीन साथियों से कुर्बत की ख्वाहिश रखती हैं। बोलचाल में असी आप गुपशुप कहते हैं। नज़म के तमाम तसव्वुरात एक अफसाना हैं। कायनात की तो तरतीब ही सिर्फ अफरा तफरी है। अपनी नज़र को वुसअत दे तो आपको एहसास हो जाएगा हर अफरा तफरी में तरतीब है। हम सब गूंगे हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा, इसलिए हमें लोगों को सख्ती से पहले रखना चाहिए। जहां तक अवाम को चलाने का ताल्लुक है, सबकी राय बराबर नहीं होती। हमारे तमाम जाज्बात मजहबी, रूमनवी या कोई और न्यूरॉन्स में पैदा होते हैं। तमाम तरक्की बहादुरों से शुरू होती है, न कि कम हिम्मत बुज़दिलों से। सारे रास्ते लोगों की तरफ ले जाते हैं। मुआशरे के तमाम दाग ज़हन में पैदा होते हैं और उन्हें साफ करने का सबून भी। शऊर की तमाम हालें, चाहे कितनी ही सूफियाना, पुरजोश या रब्बानी क्यों ना हो, दिमाग की प्रोटोप्लाज्मिक सरगर्मी के जरिए शानदार तरीके से पैदा होती हैं।